ओंकार। योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शांति शांति शांति। ॐ
परमपिता परमात्मा। ओम ओम रक्षक, ओम सर्वरक्षक, ओम सदा रक्षक, सर्वदा रक्षक, सत्य रक्षक, नित्य रक्षक, सर्वत्र रक्षक। ओम सर्वतः रक्षक, सर्वधा रक्षक, सर्वथा रक्षक, शाश्वत रक्षक, परम रक्षक, जगद रक्षक, विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्व पिता, सर्व माता, विश्व पिता, विश्व माता, जगत पिता, जगन माता, जगदांबा, जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्रस्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसखा, विश्वबंधु, विश्वामित्र, विश्वसखा, परमबंधु, परममित्र, परमसखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, आदि बंधु, आदि मित्र, आदि सखा, शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सत्य गुरु, नित्य गुरु, सर्व गुरु, विश्व गुरु। ओम शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, सर्वाचार्य, सत्य नित्य आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्व स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट, सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका, विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन्, सर्वस्वामिन्, निराकारा, निर्विकारा। ओम न्यायकारिन्, दयालु, अजर, अमर, अभय, अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा, परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभु, ओम शंभवा, मयोभवा, प्रभवा, विभवा, उद्भवा, सुभवा। ओम सर्वानुभूः, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनेश्वर, जीवनाधार, जीवनपति। ओम जन्मदाता, ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक,
సమస్త అవిద్య, అశాంతి, భయ, నిరాశ నివారక. ఓం సత్చితనంతానంద ఘన స్వరూప, ఆనందదాత, ఆనందకర, సుఖకర, సుఖదాయక. ఓం ఆత్మదా బలదా జ్ఞానదా వర్చోదా ద్రవిణోద ధనద స్వస్తిద ఆయుర్ద మోక్షద. ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందన. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ, విశ్వాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, విద్వాంసులు, శిక్షణ ఇవ్వండి. విద్వాంసుల శిక్షణ రాజుకు, ప్రజలకు, రాజ ఉద్యోగులకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా విద్వాంసుల ద్వారానే శిక్షణ ఇప్పించబడాలి. రాజు ప్రశాసకుడు, శాసిస్తాడు. రాజును కూడా శాసిస్తారు విద్వాంసులు, సరైన గురువులు, వేద విద్వాంసులు, ఈశ్వరోపాసకులైనటువంటి విద్వాంసులు రాజును కూడా శాసించాలి, రాజును నడిపించాలి, రాజును ప్రశాసనంలో ఉంచుకోవాలి. ఆ ప్రశాసనం ద్వారానే రాజు ఉద్యోగులకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, ప్రజలకు కూడా మంచి శిక్షణ ఇవ్వాలి, పరంపరలు నేర్పించాలి. అప్పుడు రాజు శత్రువును ఓడిస్తాడు. ఆ రాజుని ఎవరు జయించలేరు. వజ్రంలాగా ఉండాలి రాజు. రాజు సేనాపతి కూడా ఇద్దరు కూడా విద్వాంసుల యొక్క ఆధీనంలో ఉండాలి. అప్పుడే ఆ రాజు అందరిని గెలుస్తాడు. ఎటువంటి హాని జరగకుండా ఉండాలి ప్రజలకు, దేశానికి, రాజ్యానికి. అంటే మంచి గురువుల యొక్క మార్గదర్శనం ఉండాలి. మంచి గురువుల మార్గదర్శనం లేకపోతే ఆ రాజ్యం సరిగా ఉండదు, రాజు ఓడిపోతాడు. ఆ విద్వాంసులు కూడా మంచి విద్వాంసులు ఉండాలి, ఈశ్వరోపాసకులైన విద్వాంసులు ఉండాలి, మంచి వేద విద్వాంసులే ఉండాలి. అప్పుడే యుద్ధద్భి రాజా ప్రజాపురుషాచ్. దేని కొరకు ఇదంతా అంటే ధర్మాన్ని, అర్థాన్ని, ధర్మ రక్షణ, అర్థ అభివృద్ధి ఉండాలి. ముఖ్యంగా ధర్మ విషయంలో ప్రశిక్షణ అవసరం ఉంది. ధర్మ రక్షణ విషయంలో రాజు, సేనాపతి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, సైన్యం, ప్రజలు కూడా శిక్షణ తీసుకోవాలి. ఏది ధర్మం, దేన్ని ధర్మం అంటారు, అసలు ధర్మాన్ని ఎలా ఆచరించాలి, ఏది అధర్మం తెలియాలి. ధర్మాధర్మాల గురించి రాజ్యాంగం
అటువంటి రాజ్యాంగం ఉండాలి, మంచి సంవిధానం ఉండాలి. ఆ రాజ్యాంగాన్ని, సంవిధానాన్ని రచించేది ఎవరు, నిర్మించేది ఎవరు, దేని ఆధారంగా ఉండాలి ఆ రాజ్యాంగం? ధర్మం అంటేనే వేదంలో చెప్పిందే ధర్మం. వేదాన్ని అనుసరించినటువంటి రాజ్యాంగం ఉండాలి. అటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి, మంచి ప్రశిక్షణ ఇవ్వాలి ధర్మం విషయంలో, అర్థం విషయంలో. విద్వద్భి, ఇది విద్వాంసుల ద్వారా జరగాలి. రాజా ప్రజాపురుషాశ్చ ధర్మార్థం సదా ప్రశాసనీయ, సదా ఎల్లప్పుడూ ప్రశాసనీయా, విద్వాంసుల ద్వారా ప్రశాసన జరగాలి. రాజు, రాజపురుషులు, ప్రజాపురుషులు కూడా, ప్రజలందరూ కూడా, రాజపురుషులు, ప్రభుత్వోద్యోగులు, సేనాపతి అందరూ కూడా. అప్పుడు ఆ రాజు ధర్మ సూక్ష్మాన్ని ఎరిగి ప్రజలకు ఎటువంటి పీడ కలగకుండా, బాధ కలగకుండా, ఇబ్బందులు కలగకుండా, రాజనీతి విరుద్ధంగా కాకుండా ఆచరిస్తాడు. అలా ఆచరించినప్పుడు శత్రువుని జయించగలుగుతాడు. కస్యచిత్ పీడాం రాజనీతి విరుద్ధం కర్మ నా ఆచరేయి. ఎవరికి కూడా ఎటువంటి పీడ కలగకుండా, రాజనీతి విరుద్ధం కాకుండా కర్మ చేయాలి, ఆచరించాలి. అటువంటి కర్మ పీడనిచ్చే, రాజనీతి విరుద్ధమైనటువంటి కర్మ నా ఆచరేయు, అటువంటి కర్మ ఆచరించకూడదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ రాజుకు అన్ని వైపుల నుంచి బలం లభిస్తుంది, సహకారం లభిస్తుంది. సర్వత ప్రాప్త బలాహ శత్రువుని జయ, అన్ని వైపుల నుంచి అన్ని రకాలుగా బలాలు పొంది శత్రువుని జయించాలి. శత్రువులు ఉండకూడదు, లోపల శత్రువులు, బయట శత్రువులు ఉండకూడదు. అంతర్గత శత్రువులు, దేశంలో, రాజ్యాంగంలో లోపల శత్రువులతో హాని ఎక్కువ ఉంటుంది. లోపల శత్రువులు లేకుండా, బయట శత్రువులు లేకుండా ఉండాలంటే శిక్షణ, ప్రశిక్షణ అవసరం. బాగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎవరు శత్రువులు, ఎవరు మిత్రులు. దానివలన ఎటువంటి హాని జరగదు దేశానికి, ధర్మానికి, ఐశ్వర్యానికి. ఏన కదాపి ఐశ్వర్యస్య హాని నా స్యాత్, దీనివలన ఎటువంటి హాని జరగదు, ఏ రకంగా హాని జరగదు. అటువంటి ఉపాయాలు నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. రాజు, సేనాపతి, సైన్యం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మంత్రులు, ప్రజలు కూడా విద్వాంసులు ఉండాలి, సరైన విద్వాంసులు ఉండాలి. సరైనటువంటి అధ్యయనం చేసినటువంటి, సదాచారం ఉన్నటువంటి విద్వాంసులు, ఆచార్యులు, గురువులు ఉన్నప్పుడు ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది. అటువంటి వ్యవస్థలు ఉండాలి, అటువంటి పరంపరలు ఉన్నప్పుడే, వ్యవహారములు ఉన్నప్పుడే, సరైన వ్యవహారాలు ఉండాలి, ఆచరణలు, మంచి ఆచరణ అవసరం ఉంది. ఇప్పుడే అర్జునులు కావాలి. అర్జున ప్రశస్తం రూపం విద్యతే అస్య, రుజుమార్గంలో ఉండాలి, వంకటింకలు లేనివారు. అటువంటి అర్జునులు అవసరం. అరిష్ట అర్జున, అహింసిత అర్జునులు కావాలి. హింస చేయని అర్జునులు కావాలి. మంచి రూపం ఉన్నటువంటి, మంచి గుణాలు ఉన్నటువంటి, మంచి స్వభావం ఉన్నటువంటి అర్జునుడు కావాలి. దేశంలో అర్జునుడు అవసరం ఉంది. అరిష్ట అర్జున, అరిష్టో అర్జును, ఇది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? మరుతాం ప్రసవేనం, మరుతల యొక్క, ఋత్విజుల యొక్క, ఋత్విజాం ప్రసవేన ప్రేరణేన, ఋత్విజుల యొక్క ప్రేరణ ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. జయం కలుగుతుంది. జయ ఆపాం పొందాలి. అది ఎప్పుడు సాధ్యం? మనసా మరణశీలేన, మరణం చేసే స్వభావం ఉన్నప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. మరణ చింతన సరిగా ఉండాలి. రాజు వజ్రంలాగా ఉండాలి. వజ్ర మిత్రావరుణయో, మిత్రుడు వరుణుడు, సభీషుడు సేనేషుడు, అంటే రాజు, సేనాపతి, మిత్ర రాజు, సభీషుడు, వరుణుడు,
సేనీషుడు, సేనాపతి, సేనాధ్యక్షుడు ఇటువంటి వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా విద్వాంసుల ఆధీనంలో ఉండాలి. విద్వాంసులు చెప్పినట్టు అంటే ధర్మం చెప్పినట్టు అంటే వేదం చెప్పినట్టు. విద్వాంసులు చెప్తున్నట్టు అంటే అర్థం ఏంటి? ధర్మం చెబుతున్నట్టు ఉండాలి, ధర్మపూర్వకంగా ఉండాలి, ధర్మానుసారంగా వ్యవహారం చేయాలి, ఆచరించాలి. ధర్మం అంటే వేదం చెప్పినట్టే. వేదం చెప్పినట్టు అంటే పరమాత్మ చెప్పినట్టు, అంటే పరమాత్మ ఆదేశాలు పాటిస్తే ధర్మం అవుతుంది. అటువంటి ధర్మాన్ని సరిగా అధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకుని ధర్మ ధర్మ సూక్ష్మాలను అర్థం చేసుకుని ధర్మ సందేహాన్ని తీరుస్తూ ధర్మ సంకటాలు వచ్చినప్పుడు దూరం చేసే విద్వాంసులు ఉండాలి. ముందు ధర్మ సూక్ష్మం అర్థం చేసుకోవాలి విద్వాంసులు. ఇతరులు కలిగే ధర్మ సందేహాలను తీర్చాలి, సందేహాలకు సమాధానం ఇవ్వాలి. అప్పుడు ధర్మ సంకటాలు ఉండవు. నిరభ్యంతరంగా నిశ్చింతగా యుద్ధాలు చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ధర్మం అంటే ఇదని తెలిసిపోయింది, శిక్షణ ప్రశిక్షణ జరిగింది. ఇక పాపభీతి ఉండదు, ఏ భయాలు ఉండవు, సంకోచాలు ఉండవు, యుద్ధం చేస్తారు. వజ్రం శత్రుల్లో పట్ల వజ్రం లాగా ఉండాలి రాజు. తిరుగులేని ఆయుధం వజ్రం. వజ్రానికి తిరుగు ఉండదు, ప్రయోగిస్తే తప్పకుండా పనిచేస్తుంది, శత్రువులను చంపేస్తుంది వజ్రం. అటువంటి వ్యవహారం ఉన్నప్పుడే దేశం ధర్మం సరిగా ఉంటుంది. అందుకే ధర్మం విషయంలో, అర్థం విషయంలో, కామన విషయంలో శిక్షణ ప్రశిక్షణ అంత అవసరం లేదు. మోక్షం చివరిది. పురుషార్థములలో ధర్మం అర్థమే రాజ్యం వెళ్తుంది ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా. ధర్మం అర్థం విషయంలో స్పష్టంగా ఉండాలి, ప్రజలకు స్పష్టత ఉండాలి. ఏది ధర్మం, ఏది అర్థం, అర్థం అంటే ఏమిటి, ధర్మపూర్వకంగా ఉండాలి మన అర్థం, మన ప్రయోజనం, మన ఉద్దేశం. అర్థం అంటే మన సాధనాలు, ధనాలు, మన అధికారం ధర్మపూర్వకంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మన కామనలు పూర్తి చేసుకోగలుగుతాం. సరి అయినటువంటి కామనలు ధర్మపూర్వకంగా సంపాదించుకున్నటువంటి సాధనాల ద్వారా, అర్థం ద్వారా, ధనం ద్వారా, అధికారం ద్వారా ధర్మానుకూల కోరికలు, అభీష్టములు నెరవేర్చుకోగలుగుతాం. అలా జీవించినప్పుడే మోక్షం పొందగలుగుతాం. ఇదంతా ఉండాలంటే మంచి రాజు ఉండాలి, మంచి సేనాపతి ఉండాలి, మంచి సైన్యం ఉండాలి, మంచి ప్రజలు ఉండాలి, మంచి మంత్రులు ఉండాలి, మంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉండాలి. ఇవన్నీ అర్థం కావాలంటే వేదాన్ని బాగా అధ్యయనం చేయాలి, మంచి విద్వాంసులు ఉండాలి. విద్వాంసులైనా, రాజు అయినా, సేనాపతి అయినా రాజనీతి విరుద్ధంగా వ్యవహారం చేయకూడదు. రాజనీతి, ఆ రాజనీతి కూడా ధర్మానుకూలంగా రాజనీతి అంటే వేదానుకూల రాజనీతి. రాజనీతి అయినా, రణనీతి అయినా, ఏ నీతి అయినా, ఏ విధానమైన ధర్మానుకూలమైనటువంటి చట్టాలు, శాసనాలు, కట్టుబాట్లు, నియమాలు, నిబంధనలు ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. అప్పుడు ధర్మానుకూలంగా, ధర్మపూర్వక యుద్ధం కాబట్టి అందరు సహకరిస్తారు, అందరు బలాన్ని ఇస్తారు, ప్రోత్సహిస్తారు. తర్వాత ప్రాప్త బలాహ శత్రుంజయ, అన్ని వైపు నుంచి అన్ని రకాలుగా బలాన్ని పొందినటువంటి రాజు శత్రువును జయించగలుగుతాడు. ఇంట్లోనైనా, బయటైనా, సమాజంలోనైనా, రాజ్యమైనా, దేశమైనా, ప్రపంచమైనా, అది ఏ కాలమైనా, ఏ యుగమైనా, ఇది తిరుగులేని విధానం, సనాతన విధానం, మార్పులు అవసరం లేని విధానం. ఇప్పుడు కూడా ధర్మం విషయంలో ఎన్నో సందేహాలు కలుగుతాయి. అసలు ధర్మం అంటే ఏమిటి, ఎవరు చెప్పింది ధర్మం, ఏది న్యాయం, ఏది అన్యాయం, ఇంకా సందేహాలే. ఎంతవరకైతే వేదాధ్యయనం సరిగ్గా చేయరో, వేదాలను అర్థం చేసుకోరో, అంతవరకు సందేహాలు ఉంటాయి. అందుకే విద్వద్భి అన్నారు. విద్వాంసుల ద్వారా జరగాలి ఇదంతా. ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు ఉండడం కాదు, నాకు నచ్చినట్టు నేరు. ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు ఉంటే అది న్యాయం కాదు, ధర్మం కాదు.
అందుకే ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు ఉంటున్నారు. ఎవరి అభిమతాలు వారివి, ఎవరి అభిప్రాయాలు వారివి. అభిప్రాయాలను అనుసరించి అభిమతాలను అనుసరించి మతాలు ఉన్నాయి. మతాల కారణం అభిమతాలే, అభిప్రాయాలే, పెత్తనాలే, అధికారం. అధికారం కొరకే, పదవుల కొరకే మతాలు. నిజమైనటువంటి ధర్మం గురించి కాదు, నిజమైన ఈశ్వరోపాసన కాదు. అధికారం కోసం మతాన్ని అడ్డుపెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. నా దేవుడు నీ దేవుడు, నా మార్గం నీ మార్గం అనుకుంటూ, నాదే సరి అని అనుకుంటూ, నాదే సత్యమైన మార్గం అనుకుంటూ, మతాల పేర్లతో, సంప్రదాయాల పేర్లతో, పంథాల పేర్లతో, రకరకాల విధానాల పేర్లతో ఇది మా ఆచారం అంటారు కొందరు. అది మతం ఉండదు, ఏముండదు, మా ఆచారం, మేము ఇంతే. కొన్ని మూకలు ఉంటాయి, మా సంఘం, మా సమాజం ఇంతే, మా విధానం ఇంతే, మా తెగ ఇంతే. ఎవరికి వారే అనుకుంటున్నారు ఇదే ధర్మం అని, ఇదే మతం అని, ఇదే సరైనదని. అది కాదు. పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయడం అంటే వేదం చెప్పినట్టు. వేదానికి విరుద్ధంగా వ్యవహారం చేయకూడదు. కొందరికి వేదం అంటే తెలియదు, వేదంలో ఏముందో తెలియదు. అటువంటిప్పుడు అందుకే మంచి విద్వాంసులు అవసరం. ఈ రోజుల్లో ఇంకా అవసరం. ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు ఉండాలనుకుంటున్నారు. స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రం. స్వేచ్ఛ ఉండాలి, స్వతంత్రం ఉండాలి. ఇంట్లో బయట అందరికి స్వేచ్ఛ కావాలి, స్వతంత్రం కావాలి. చిన్నపిల్లలకు తమను తాము రక్షించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారికి స్వేచ్ఛ ఎలా ఉంటుంది? రక్షణ లేకుండా స్వేచ్ఛ కుదరదు. తమను తాము రక్షించుకునే స్థితి ఉన్నప్పుడు, సామర్థ్యం ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు కూడా ఇంకా పూర్ణ స్వేచ్ఛ ఉండదు. సహకారం అవసరం, రక్షణ అవసరం. రాజుకైన అంగరక్షకులు అవసరం. ఎంత గొప్ప రాజైన చక్రవర్తి అయినా వారికి కూడా రక్షణ అవసరం. అటువంటిప్పుడు ఎవరి రక్షణ అవసరం లేదు, నా ఇష్టం, నా స్వేచ్ఛ, నా స్వతంత్రం అని ఉంటే హాని ఎవరికి? స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛ అనుకుంటూ ఎటు వెళుతున్నారు? ప్రపంచం ఎటు వెళుతుంది? స్వేచ్ఛ పేరుతో, స్వతంత్రం పేరుతో. అనుశాసనం లేకుండా, క్రమశిక్షణ లేకుండా, సహకారం లేకుండా, రక్షణ లేకుండా కుదరదు. రక్షణ లేకుండా ధర్మరక్షణ కుదరదు, ధర్మం లేకుండా రక్షణ కుదరదు. ధర్మం రక్షిస్తుంది, కానీ ధర్మాన్ని రక్షించాలి. ధర్మాన్ని ఆచరించినప్పుడే. ధర్మం రక్షతి రక్షిత. ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే కదా, ధర్మాన్ని పాటిస్తే కదా, అసలు ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలిస్తే కదా ఎలా ఆచరించాలో. ఆచరణ తర్వాత ముందు ఏమిటి, అది ఏమిటి తెలియాలి కదా. మార్గం ఏమిటో, లక్ష్యం ఏమిటో, గమ్యం ఏమిటో తెలియాలి కదా. గమ్యం తెలియకుండా, మార్గం తెలియకుండా ఎలా ప్రయాణం చేస్తాం, ఎలా ముందుకు వెళ్తాం, ఎలా అడుగులు వేస్తాం అటువైపు? అదే జరుగుతుంది. ధర్మ సంకటం, ధర్మ సందేహం, ధర్మ సూక్ష్మాలు అందరికీ అయోమయం. అందుకే వేదాధ్యయనం అనే పరంపర లేకుండా పోయింది ప్రపంచంలో మధ్యకాలంలో, మధ్య యుగాలు. వేద అధ్యయనం చేయడమే అనే విధానమే, ఆచారమే. వేదాధ్యయనం అనే ఆచరణ అవసరం ఉంది, ఆచారం అవసరం ఉంది, పరంపర అవసరం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేదాధ్యయనం చేయాల్సిందే. అది ఏ మతం అయినా, ఎవరైనా, ఎక్కడున్నా ఈ నియమం ఉండాలి. ప్రపంచం అంతా కూడా అందరు వేదాధ్యయనం చేయాల్సిందే, వేద ప్రచారం చేయాల్సిందే. వేదంలో ఏ మతం ఉండదు, ఏ పక్షపాతం ఉండదు, ఎవరి అభిప్రాయం ఉండదు, ఏ చరిత్ర ఉండదు. ఎవరి కోసం కాదు, అందరి కోసం. ధర్మం ధరించాల్సిందే, ఆచరించాల్సిందే. ధారణాతిథ్యాహు ధర్మ. ధరించడం ద్వారానే, ధరించడం వలనే ధర్మం అంటారు. ఏదో ధరించాల్సిన, తప్పకుండా ధరించాల్సిందే, ఆదరించాల్సిందే, ధరించాల్సిందే, ఆచరించవలసిందే. అందరు, ప్రతి మానవుడు, ప్రతి దేశం వాడు, ఆడ మగ తేడా లేకుండా అందరు కూడా పాటించాల్సిందే. అది ధర్మం కదా. దాని గురించి శిక్షణ ప్రశిక్షణ ఎక్కడ సాగుతుంది? వైదిక ధర్మం గురించి శిక్షణ ప్రశిక్షణ అవసరం ఉంది. అలాగే
అర్థం కూడా. ఈ రెండు విషయాల్లో శిక్షణ ప్రశిక్షణ అవసరం ఉంది. కోరికల గురించి శిక్షణ ప్రశిక్షణ అవసరం. కోరికలు ఎలా తీర్చుకోవాలో, ఎలా పూర్తి చేసుకోవాలో అక్కడ అవసరం ఉంది. కోరికలు ఉంటాయి, ఎలా నెరవేర్చుకోవాలి. ఆకలి అవుతుంది, దొంగతనం చేసి లాక్కొని కాదు, దోచుకొని కాదు, సంపాదించుకొని ఆకలి తీర్చుకోండి. ఏ కోరికైనా ధర్మపూర్వకంగా ఉండాలి. ధర్మపూర్వకంగా సాధించుకున్న సంపాదించుకున్న సాధనాల ద్వారా, ధనాల ద్వారా, వనరుల ద్వారా ఆ కోరికలు నెరవేర్చుకోండి. అందుకే ధర్మ అర్థాలు ముఖ్యం. కామనలు మోక్షం తర్వాత. కామనల కొరకేది, మోక్షం కొరకేది అంతా కూడా. మళ్ళీ ధర్మ అర్థాల యొక్క ఉద్దేశం మన కామనలు, కోరికలు పూర్తి చేసుకున్న కొరకు, చివరికి మోక్షం కొరకే. కానీ శిక్షణ ప్రశిక్షణ ధర్మం విషయంలో, అర్థం విషయంలో ఉండాలి. అది మంచి విద్వాంసుల ద్వారానే ఉంటారు. ఇటువంటి విషయాల గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈ మంత్రంలో. యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయంలో 21వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్య 10వ అధ్యాయ 21తమ మంత్రం. ఈ మంత్రం ఇంద్రస్య వజ్రోసి మిత్రవర్ణయో త్వా మిత్రవర్ణయోస్త్వా ప్రశాస్త్రో ప్రశేషా యునజ్మి అవ్యథాయై త్వా స్వధాయై త్వా అరిష్టో అర్జునో మరుతాం ప్రసవేన జయ ఆపాం మనసా సం ఇంద్రియేణ. ఇది మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ఇంద్రస్య ఇత్యస్య దేవవాత ఋషి. పుస్తకం దేవయాత ఉండొచ్చు. దేవవాత ఋషి. దేవత క్షత్రపతి దేవత. ఛందస్సు భురిక్ బ్రాహ్మీ బృహతి ఛంద. స్వరం మధ్యమ స్వర. మంత్రంలో ఉపదేశం. పునః విద్వద్భిః కిం కర్తవ్యం ఇత్యాహ. మళ్ళీ విద్వాంసుల ద్వారా ఏం జరగాలి? వేదేశ్వర నిష్ట విద్వాంస ఏవ స్వప్రజా ధర్మం అనుశాసితుం సమర్థ ఇది తద్ దర్శయన్. ఆహా చెప్పబడింది. ఈ ఉపదేశం గురించి పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాస గారు వివరణ చెప్తున్నారు. వేదేశ్వర నిష్ఠ, వేద ఈశ్వరుని అంటే వేదంలో చెప్పబడిన ఈశ్వరుడు. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా రాస్తున్నారు. ఈశ్వర నిష్ఠ కాదు, వేదంలో ఎటువంటి వర్ణన ఉందో ఈశ్వరుని గురించి వేదేశ్వర నిష్ఠ, అందులో నిష్ఠ నిపూర్వకంగా ఎవరైతే ఆచరిస్తారో ఉంటారో అటువంటి అటువంటి విద్వాంసులే వేదేశ్వర నిష్ఠులైనటువంటి విద్వాంసులే. వేదేశ్వర నిష్ఠ విద్వాంస ఏవ, అటువంటి విద్వాంసులే స్వప్రజా ధర్మం అనుశాసితం. తమ దేశంలో రాజ్యమైనటువంటి ప్రజలు ధర్మాన్ని ఎలా పాటించాలి, ధర్మానుకుని ఎలా వ్యవహరించాలి, అనుశాసనం, ధర్మం యొక్క అనుశాసనంలో, ధర్మం చెప్పినట్టు చేయడంలో సమర్థులవుతారు. ధర్మం అనుశాసితం సమర్థ ఇది తద్ దర్శయన్ అంటే ఈ విషయంలో దర్శింపజేయడానికి కొరకు ఈ ఉపదేశాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఎవరు సమర్థులవుతారు? వేదేశ్వర నిష్ఠులను విద్వాంసులే ధర్మాన్ని అనుశాసనం ఉంచడానికి. ప్రశాసనం అంటే ప్రభుత్వం అధికారంలో చెలాయించాలంటే ధర్మానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. ధర్మం అనుశాసితం అంటే ధర్మాన్ని అనుశాసనం ఉంచడం. ఆ విషయంలో సమర్థులు ఎవరు? వేదేశ్వర నిష్ఠ విద్వాంసులే. వేదంలో చెప్పినట్టు ఈశ్వరుని యొక్క నిష్ఠలో ఉండేవారు, ఈశ్వరుని చెప్పినట్టు ఆచరించే విద్వాంసులై ఉండాలి. ముందు విద్వాంసులు ఆచరించాలి ధర్మాన్ని. అంటే ఈశ్వరోపాసకులై ఉండాలి, ఈశ్వర భక్తులై ఉండాలి అని ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలు ఇంద్రస్య పదచ్ఛేదం తర్వాత అంటే సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. మాస్టర్ చెప్పినటువంటి పదపాఠం ఇది. ఇంద్రస్య వజ్రః అసి మిత్ర వరుణయోః త్వా ప్రశాస్త్రోరితి ప్రశాస్త్రోః ప్రశిషేతి ప్రశిషా ఇతి
ప్రశిషేతి అంటే ప్రశిష. యునజ్మి అవ్యథాయై త్వా స్వధాయై త్వా అరిష్టః అర్జునః మరుతాం ప్రసవేన ఇతి. ప్రసవేన జయ ఆపాం మనసా సం ఇంద్రియేణ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఇంద్రస్య వజ్రోసి మిత్రావరుణయోస్త్వా ప్రశాస్త్రోః ప్రశిషాయునజ్మి అవ్యథాయై త్వా స్వధాయై త్వారిష్టో అర్జునో మరుతాం ప్రసవేన జయాపామ మనసా సమింద్రియేణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభ. ఇంద్రస్య వజ్రోసి, ఇంద్రుని యొక్క వజ్రం. పౌరాణికంగా ఇంద్రుని చేతిలో వజ్రాయుధం ఉంటుంది. ఆ వజ్రానికి తిరుగు ఉండదంటారు. ఇంద్రుని యొక్క వజ్రం అంటే నిజానికి వ్యవహారంలో మన వైద్యానికి ఆలోచిస్తే అది పిడుకు తిరుగు ఉండదు. పిడుగు పడ్డదని తప్పకుండా ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. ఎవరిపైన దేనిపైన పిడుగు పడ్డదని తప్పకుండా తిరుగు లేకుండా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంద్రుని యొక్క అంటే పరమేశ్వరుని యొక్క వజ్రం అంత శక్తివంతమైనటువంటి ఆయుధమే. అలా ఉండాలి రాజు యొక్క వ్యవహారం అనే అర్థం. ఈ శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పెడుతూ మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. ఇంద్రస్య పరమేశ్వర్యస్య, పరమేశ్వరుని యొక్క పరమ ఐశ్వర్యం యొక్క వజ్ర. ఇక్కడ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి క్రమంలోనే ఈ శబ్దాలకు అర్థం ఉంటుంది. అందుకే సరిగా అర్థం మనకు అర్థం కాదు. కేవలం శబ్దం అర్థం చూడండి. ఇంద్రస్య పరమేశ్వర్యస్య. పరమేశ్వర్యం అంటే ఈ విషయంలో మనకు ఇదే యజుర్వేదంలో 1వ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇంద్ర అంటే ఏంటో, ఇంద్రస్య అంటే ఏంటో ఆరంభంలో ఓమిషత్వోర్జేత్వ వాయవస్థ మంత్రంలో ఇంద్రస్య శబ్దానికి అర్థం పరమేశ్వర్యస్య వజ్ర విజ్ఞాపక అన్నారు. అంటే ఇక్కడ విజ్ఞాపకం అంటే విజ్ఞాపనం కాదు, ఓడించడం అర్థం కూడా వస్తుంది. అరిష్ట అంటే శత్రువును ఓడించడానికి వజ్రం లాగా ఉండాలని అర్థం. ఇక్కడ వజ్ర అంటే వజ్రం ఇవ, మనం ఇవ అనే శబ్దాన్ని జోడించుకోవాలి. వజ్రం లాగా ఉండాలి శత్రువును ఓడించడానికి. వజ్ర విజ్ఞాపక అని రాశారు సంస్కృతంలో అర్థం. శత్రువులు గుర్తుంచుకోవాలి విశేషంగా, విజ్ఞాపక అలా ఉండాలన్నమాట. అంటే ఆ రకంగా రాజు ఉండాలి. అది అంటే పైన ఎక్కువ అని అర్థం వస్తుంది. మిత్రావరణయో సభ సేనేషయో అంటే సభేషుడు సేనేషుడు. సభేషుడు అంటే రాజు, సభాపతి కూడా అంటారు రాజు. సేనేష అంటే సేనాపతి, సేనాధ్యక్షుడు. త్వాం నిన్ను, ప్రశాస్త్రోః సర్వస్య ప్రశాసనకర్తృ, సర్వస్య ప్రశాసనకర్తృః. ఈ మిత్రవర్ణయో ప్రశాస్త్రో, ఈ 2 శబ్దాల సంబంధం ఉంటుంది. అంటే ప్రశాస్త్రోః మిత్రవర్ణయో సర్వస్య ప్రశాసనకర్తృ సభా సేనేషయో. షష్ఠి విభక్తి ద్వివచనం. మిత్రవర్ణులు ఎలా ఉండాలంటే సర్వస్య ప్రశాసనకర్తల్లా ఉండాలి. అంతటా అందరి యొక్క ప్రశాసన కర్తలు, రాజు సేనాపతి. ఈ 2 శబ్దాలు కలుపుకుంటే ప్రశాస్త్రో మిత్రవర్ణయో. ప్రశాస్త్రం అనేది విశేషణం అవుతుంది, మిత్రవర్ణయో విశేష్యం. మనం శబ్దాలు జోడించుకుంటే అన్వయం చేసుకుంటే ప్రశాస్త్రోః మిత్రవర్ణయో. మిత్రుడు రాజు, వరుణుడు సేనాపతి. వారి యొక్క ఇద్దరి యొక్క ప్రశిష అంటే ప్రశాసన, ప్రశాసనం ద్వారా అంటే ప్రభుత్వం ద్వారా. ప్రశాసనం అంటే ప్రభుత్వం. ప్రశిష ప్రశాసనేన యునజ్మి సమాధి అంటే నేను నియుక్తం చేస్తున్నాను,
నియోగిస్తున్నాను, అక్కడ ఉంచుతున్నానని అర్థం వస్తుంది. ప్రశాసనేన యునజ్మి సమాదధే, దేని కొరకు? అవ్యథాయై, అవిద్యమాన పీడాయై క్రియాయ, అవిద్యమాన అంటే పీడ లేని క్రియ కొరకు, అవ్యథ వ్యథ లేని, అవ్యథాయై వ్యథ లేకుండా ఉండే దాని కొరకు, అవిద్యమాన పీడ అంటే పీడ లేని, అవిద్యమాన పీడ, విద్యమానం అంటే ఉన్నది, అవిద్యమ అంటే లేని, పీడ లేకుండా ఉండే క్రియ కొరకు, అవిద్యమానాయై అవిద్యమాన పీడాయై క్రియాయై, స్త్రీలింగం కాబట్టి చతుర్థి విభక్తి. అవ్యథ అవ్యథాయై, అవిద్యమాన పీడాయై, క్రియ ఇవన్నీ కూడా స్త్రీలింగాలే, ఆకారంతో స్త్రీలింగం కాబట్టి పీడాయై క్రియాయై. కొరకు, త్వా నిన్ను అంటే త్వాం నిన్ను, సధాయై సధ కొరకు అంటే స్వవస్తు ధారణ లక్షణాయై, రాజనీతి కొరకు, స్వధ అంటే స్వయంగా ధరించినటువంటి రాజనీతి, స్వధ స్వయంగా ధరించినటువంటి, అలాగే స్వవస్తు ధారణ లక్షణాయి స్వవస్తు ధారణ లక్షణ ఉన్నటువంటి రాజనీతి కొరకు. త్వా నిన్ను అక్కడ యునజ్మిని తీసుకోవాలి, ఎక్కడైతే త్వా వచ్చిందో మళ్ళీ అక్కడ యునజ్మి నిన్ను నియోగిస్తున్నాను. అవిద్యమాన పీడ అటువంటి క్రియల కొరకు త్వా నిన్ను యునజ్మి, స్వధాయై స్వవస్తు ధారణ రక్షణయై రాజనీతి త్వాం అంటే త్వాం, మంత్రంలో శబ్దం త్వా, దాని అర్థం త్వాం అంటే ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం మధ్యమ పురుషుడు. నిన్ను యునజ్మి, అరిష్ట అహింసిత హింసింపబడని, అర్జున ప్రశస్తం రూపం మంచి రూపం ఉన్నటువంటి, ప్రశస్తం రూపం విద్యతే అస్య స అంటే ప్రశస్తం ఉన్నటువంటి నిన్ను లేదా అటువంటి రాజును అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. రాజు ఎలా ఉండాలి? అర్జునుడై ఉండాలి. మరొక అర్థం రుజుమార్గంలో ఉండాలి, ధర్మానుకూలంగా ఉండాలి, మంచి రూపం ఉండాలి. హింసింపబడి అంటే రాజును ఎవరు హింసించకూడదు, అంత బలం ఉండాలి, అంత రూపం ఉండాలి, అంత ధైర్యం ఉండాలి, అంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండాలి. అరిష్ట అర్జునమితి రూపనామాసు పఠితం నిఘంటు 3:7. అర్జునుడు అంటే రూపం అనే అర్థం వస్తుంది. అందుకే సినిమాల్లో కానీ బయట కానీ అర్జునుడు అంటే తెల్లని వస్త్రం ధరింపజేస్తారు, వేషం తెల్లని వేషం వేస్తారు, వస్త్రాలు కూడా తెల్లగా ఉంటాయి, అంటే శుద్ధమైన అర్థం, పవిత్రమైన అర్థం అర్జునుడు అంటే, అలా ఉండాలి. మరుతాం ఋత్విజాం, ఋత్వికుల యొక్క, మరుతాం ఇక్కడ మరుత అంటే ఋత్వికుడు, మరుతాం శ్రేష్ఠ విభక్తి బహువచనం, ఋత్విజుల యొక్క, ప్రసవేన ప్రేరణేన అంటే ప్రేరణ ద్వారా, ఉపదేశాల ద్వారా, ఋత్విజాం ప్రసవేన, ప్రసవ అంటే ప్రసవైశ్వర్య ప్రేరణయో, ప్రేరణ ద్వారా, ఉపదేశాల ద్వారా, వారి సలహాల ద్వారా, మార్గదర్శనం ద్వారా అర్థం. ఋత్విజాం ప్రసవేన ప్రేరణేన జయ ఉత్కర్షం, జయ అంటేనే ఉత్కర్షణ, దానికి ప్రగతి, అభివృద్ధి, వికాసం, ఉత్కర్షం, ఉన్నతంగా ఉండడమే జయం. ఊరికే జయం అంటే ఓడిపోవడం గెలవడం కాదు, జయం అంటే ఉత్కృష్టంగా ఉండాలి, జయ ఉత్కర్ష ఉన్నతంగా ఉండాలి. ఆపాం ఆప్నుయామ పొందుదుము గాక, ఆప్నుయామ అంటే ప్రాప్నుయామ కూడా ఆప్నుయామ ఉంటుంది, ఆప్నుయామ ప్రకృష్టంగా ఆప్నుయామ అంటే ప్రాప్తి. మనస ఎలా, దేని ద్వారా? మననశీలం ద్వారా, మనం చేయడం అనే స్వభావం ద్వారా, శీలం అంటే స్వభావం, మననశీలేన సరైనటువంటి ఇంద్రియ మంచి ఇంద్రియాల ద్వారా, మంచి ఇంద్రియం అంటే జీవేన జుష్టేన ప్రీతేన మంచి ప్రీతి ద్వారా, ఇక్కడ ఇంద్రియ అంటే జుష ప్రీతి సేవనయో, ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించడం ద్వారా, సమింద్రియ మంచిగా ఇంద్రియ, మంచి ఇంద్రియ అంటే మంచి ప్రీతేన మంచి ప్రీతి ద్వారా, ఎంత వ్యవహారం జరగాలి.
ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం. అన్వయం: ఏ రాజన్, ఓ రాజా, యహ త్వం అరిష్టో అర్జున, నీవు అరిష్ట అర్జునుడివి. యహ అంటే ఎవడైతే, నువ్వు ఏదైతే ఉన్నావో, త్వం నీవు, అరిష్టో అర్జున ఇంద్రస్య వజ్రోసి, ఇంద్రుని యొక్క వజ్రం, అంటే అలా ఉండాలి అని అర్థం. ఇంద్రుని యొక్క వజ్రంలా ఉండాలి. పరమేశ్వర్యం కొరకు వజ్రం అవసరం, అటువంటి వజ్రాల ఆయుధాలు అవసరం, తిరుగులేని ఆయుధాలు అవసరం. అలా నీవు ఉన్నావు అని అర్థం. ఇంద్రస్య వజ్రోసి, ఏ రాజన్ నీవు, త్వం ఇంద్రస్య వజ్రోసి, ఎటువంటి రాజు నీవు, ఎటువంటి వజ్రం లాగున్నావు అంటే, అరిష్ట అర్జున, నేను ఎవరు హింసించరు, అంటే నేను ఎవరు బాధ పెట్టరు, అటువంటి అహింసిత అర్జునుడివి నీవు, అహింసిత ప్రశస్తం రూపం ఉన్నటువంటి వాడివి నీవు. యం త్వా అవ్యథయాయి, యం ఎవరినైతే నీవు, అవ్యథయాయి ఎవరి కొరకైతే, త్వాం నిన్ను, అవ్యథయాయి అంటే ఎటువంటి వ్యథ లేకుండా, అవిద్యమాన పీడాయై క్రియాయై, ప్రశాస్త్రో మిత్రవరుణే, మీరు ఎటువంటి వారు ఇక్కడ అంటే, మీరు ఇక్కడ మీరంటే మిత్రావరుణులు. ఎటువంటి మిత్రావరుణులు? ప్రశాస్త్రు అయినటువంటి, ప్రశాసనకర్త అయినటువంటి మిత్ర, రాజు వరుణ సేనాపతి, మిమ్మల్ని ప్రశిషం అంటే ప్రశాసనం ద్వారా, యునజ్మి, నేను మిమ్మల్ని నియుక్తం చేస్తున్నాను అంటే విద్వాంసులు అంటున్నాడు అనమాట. విద్వాంసులు అనే మాటలు రాజన్, యహ త్వం అరిష్టో అర్జున ఇంద్రస్య వజ్రోసి, యం త్వా అవ్యథాయై ప్రశాస్త్రోః మిత్రవరుణయోః ప్రశిష యునజ్మి. మరుతాం ప్రసవేన, మరుతుల యొక్క ప్రసవం ద్వారా అంటే ఋతువుల యొక్క ప్రేరణ ద్వారా, ఉపదేశాల ద్వారా, స్వధయే స్వవస్తు ధారణ లక్షణాయై రాజనీత్యై, రాజనీతి కొరకు, స్వధా కొరకు, రాజనీతి కొరకు, యం త్వా ఎవరినైతే, త్వా నిన్ను, యునజ్మి నిన్ను నియుక్తం చేస్తున్నాను, మనస్సేంద్రియేణ యం త్వా వయం సం ఆపాం, మనస్సు అంటే మానశీలం అంటే ఉన్నటువంటి ఇంద్రియం ద్వారా, అంటే ప్రీతి ద్వారా నిన్ను మేము పొందుగాక, ఆప్నియామ, మేము వయం సం ఆపామ, మేము నిన్ను పొందుదుముగాక, సరిగా పొందుదాం, సరిగా ఆసమంతా పూర్తిగా పొందుదుగాక, సహ అతడు, త్వం జయ అటువంటి వాడు, నిన్ను అంటే నిన్ను జయ అంటే వృద్ధి చేస్తాడు, అటువంటి వాడు ఇక్కడ అంటే అతడు, అటువంటి రాజు వృద్ధి చేయగలుగుతాడు. దుష్టాన్ జిత్వ, దుష్టులను ఓడించి, జయించి, ఉత్కర్ష అభివృద్ధిలో ఉంచగలుగుతాడని అర్థం వస్తుంది. ఈ విధంగా అన్వయం ద్వారా అర్థం. ఇప్పుడు భావార్థం. విద్వద్భిః రాజా ప్రజాపురుషాశ్చ, విద్వాంసుల ద్వారా, మంచి విద్వాంసుల ద్వారా, వేదేశ్వర నిష్ఠా విద్వాంసు ఏవ అంటే వేద ఈశ్వర నిష్ఠ ఉన్నటువంటి విద్వద్భిః, అటువంటి విద్వాంసుల ద్వారా, రాజా ప్రజాపురుషాశ్చ, రాజు ప్రజాపురుషులు అంటే అందరూ వచ్చేస్తారు. ధర్మార్థం సదా ప్రశాసనీయ, ధర్మార్థం కొరకు సదా ఎల్లప్పుడు ప్రశాసనీయులు కావాలి, అంటే వారి ఆధీనం, విద్వాంసు యొక్క ఆధీనంలో ఉండాలి, అంటే విద్వాంసుల ద్వారా మీరు వేలబడాలి, అంటే వారు చెప్పినట్టు మీరు వినాలి అని అర్థం. యతః దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఏతే అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ఏతే ఇక్కడ వీరందరూ కూడా, కసచిత్ పీడాం రాజనీతి విరుద్ధం కర్మనాచరే, ఆ ప్రజాపురుషులు ఎవరుతున్నారో ఏతే వీరు, కసచిత్ ఎవరికి కూడా పీడ కలిగించకూడదు, రాజనీతి విరుద్ధమైన కర్మ చేయకూడదు. సర్వతా ప్రాప్త బలా శత్రువుని చేయ, అన్ని వైపు నుంచి బలాన్ని పొందిన వారై శత్రువులను జయించాలి. దేని ద్వారా అయితే, కదాపి ఎప్పుడు కూడా, ఐశ్వర్యం యొక్క హాని నా స్యాత్, హాని జరగకూడదు, ఎటువంటి హాని జరగకూడదు. ఐశ్వర్యం యొక్క హాని అంటే రాజ్యం, అధికారం కానీ, ఐశ్వర్యం కానీ, సంపత్తుల గురించి కానీ, ఇటువంటి హాని జరగకుండా ఎప్పుడు కూడా కదాపి జరగకుండా ఉండాలి. అంటే ముందు శత్రువును ఓడించాలి, శత్రువును దూరం చేసుకోవాలి.
అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. ఉన్నతి, ఐశ్వర్యం, సుఖాలు, సంతోషం ఇవన్నీ ఉండాలంటే ముందు యుద్ధం చేయాల్సిందే, శత్రువులను ఓడించాల్సిందే. దానికి వజ్రాయుధంలా ఉండాలి. మంచి విద్వాంసుల ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని అర్థమవుతుంది. ఇది ఈ మంత్రం మంత్రం యొక్క నీతి సారం. భావార్థం అంటే మనం నీతి అని అర్థం చేసుకోవాలి. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రంలో ఈ నీతి ఉన్నట్టు, ఈ సారం ఉన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది. ఇది సారం, ఇది నీతి. ఇక్కడ పెద్దాం ఒకసారి మంత్రం. ఓం ఇంద్రస్య వజ్రోస్య మిత్రావరుణయో స్త్వా ప్రశాస్త్రో ప్రశేష యునజ్మి అవ్యథాయై త్వా స్వధాయై త్వా అరిష్టో అర్జునో మరుతాం ప్రసవేన జయ ఆపామ మనస సమింద్రియేణ. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ఏం విన్నారు ఇంతవరకు? ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఏమైనా విన్నారా? ఉన్నారా విన్నారా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అది ముఖ్యంగా ఈ మంత్రంలో ముందు విద్వాంసులు, రాజ్యంలో ఉన్న విద్వాంసులు రాజుకు చెప్పాలి, రాజు తర్వాత ప్రజలందరికీ చెప్పాలి. అప్పుడే ధర్మ మార్గాలను నడిచి రాజ్యం గాని సుభిక్షంగా ఉంటుందనేది అర్థమైంది గురుజీ నాకు. నమస్తే. రాజు ప్రజలకు ప్రశిక్షణ నేర్పించాలి. లేదు, వ్యవస్థ చేస్తాడు. ప్రశాసన అక్కడ ప్రశిక్షణ ఇవ్వాలి, ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, నేర్పించాలి. అసలు ఏమిటో తెలియదు కదా, ఏది ధర్మమో, అసలు పరంపర ఏమిటో, వేదం ఏమిటో, వేదం చెప్తుంది. ఎలా తెలుస్తుంది? విద్వాంసులే చెప్పాలి. బాగా అధ్యయనం చేయాలి. వేదేశ్వర నిష్ఠ ఉండాలి విద్వాంసులు. వేదేశ్వర నిష్ఠ విద్వాంస ఏవ సప్రజా ధర్మం అనుశాసితం సమర్థ. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. రాజు యుద్ధం చేయాలి, తప్పదు. యుద్ధం చేయాలంటే శిక్షణ ప్రశిక్షణ తప్పకుండా అవసరం. ఎందుకంటే ధర్మాధర్మాలు తెలిసినప్పుడే యుద్ధం చేయగలడు. కాబట్టి దేశానికి ఏ రకంగా హాని జరగకుండా చూసుకోవడం తన కర్తవ్యం. కాబట్టి మంచి శిక్షణ తీసుకొని తప్పకుండా యుద్ధం చేయాలి. ప్రజలను రక్షించి ప్రపంచమంతా వేద ప్రచారం జరిగేలాగా, వేదాధ్యయనం చేసేలాగా కూడా రాజు చూడడం ఆయన కర్తవ్యము అని అర్థమైంది గురించి. ఆయన యుద్ధం చేయాలంటే లోపల బయట అంత శత్రువుల్ని బాహ్య శత్రువుల్ని కూడా లేకుండా చూసుకోవాలి. అట్లాంటి శిక్షణ మంచి గురువుల ద్వారా ఆయన పొందాలి అని అర్థమైంది గురించి. నమస్తే. ఇంకెవరు? ప్రశ్నలు, సందేహాలు? విన్నవాళ్ళు చెప్పండి. విన్నవాళ్ళు. సూచనలు. ఈరోజు ఆత్మ నివేదన ఎవరు? అప్పలనాయుడు గారు వచ్చారా? రాకుంటే నేనే చెప్పాలి గురూజీ. సరే గురూజీ, నేనే చెప్పాలి. వారి తర్వాత నాదే. చెప్పండి. కళ్ళు మూసుకోండి, లోపలికి వెళ్ళండి. గురూజీ.
ఏ పరమేశ్వర, పరమపిత పరాత్పర, బ్రహ్మాండ నాయక, నీవు సృష్టించిన ఈ సృష్టిలో నేను మానవ జన్మగా పొందటం నా అదృష్టముగా భావిస్తున్నాను తండ్రి. ఏమి చెయ్యాలన్నా, ఏమి తెలుసుకోవాలన్నా, ఏ విధంగా నడవాలన్నా వేద విద్యని అన్నిటికీ మూలము తండ్రి. నీవు అందించిన ఆ వేద విద్యను, ఆ వేదాన్ని నేను చదువుతూ, పఠిస్తూ, దానిని అర్థాలను తెలుసుకొని ఆచరించి జీవించినప్పుడే నా యొక్క జన్మ ధన్యమవుతుందని తెలుస్తుంది తండ్రి. ప్రతి మార్గాన్ని అందించిన మీరు ఈ సృష్టిలో అంతటా నిండి ఉన్న మిమ్మల్ని విడిచి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను. వేరే మార్గంలో వెళ్ళినట్టయితే నాకు ఏమి లభించదు తండ్రి. నాలో దోషాలని, దుర్గుణాలని దూరం చేసుకొని పేద విహిత కర్మలను చేయించు యథాధ్యాయం ద్వారా నడుచుకున్నట్టయితే, ధర్మ మార్గంలో జీవించినట్టయితే విద్వాంసులు, గురువులు చెప్పిన విధముగా ఆ జీవనాన్ని గడుపుకోవాలి తండ్రి. దానికి నా ప్రయత్నం చేయుచున్నాను. ఇంకా ఇంకా చేయాలి తండ్రి. మీ సహాయం కోరుతున్నాను. మీరు ఇస్తూనే ఉన్నారు ప్రేరణ. ఎన్నో రకాలుగా నాకు తెలుస్తున్నాయి తండ్రి, కానీ అది చాలా స్వల్పమని అర్థమవుతుంది, తెలిసింది. మీరు చెప్పిన బాటలో నడిచినప్పుడు నేను ఆశించకుండా కొన్ని వస్తున్నాయి తండ్రి, కానీ అది కాదు. నేను నా కోరిక, నా లక్ష్యం మిమ్మల్ని చేరుకోవటమే తండ్రి. ఇవి కూడా కావాలి, కానీ ఇవన్నీ గౌనముగా భావిస్తున్నాను పరాత్పర. నేనే రాజుని. రాజు విద్వాంసుడైతే, అన్నిటినీ తెలుసుకున్నట్టయితే నా యొక్క సైనికులే ఇంద్రియాలు, వాటిని నా అధీనంలో ఉంచుకోగలుగుతాను, తెలియజేయగలుగుతాను. అప్పుడు సుభిక్షముగా ఏ విధముగా రాజ్యం ఉంటుందో అదే విధముగా నా యొక్క శరీరం, ఆరోగ్యం, మనస్సు అన్ని నా అధీనంలో ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మిమ్మల్ని చేరుకుంటాను. ఎలా అంటే మీరు చెప్పింది పాటిస్తేనే నేను చేరుకోగలుగుతాను. నేను మీ విధేయురాన్ని తండ్రి. ఎప్పుడు నేను నమస్కారం చేయొచ్చు నతమస్తకురాలిగా జీవిస్తున్నాను తండ్రి. ఇంకా చేస్తాను తండ్రి ప్రయత్నం. నాకు కలిగే ఆటంకాలన్నీ మీరిచ్చే నాకు సూచనలు, మీరు దయామయులు కనుకని నేను ఈ విధంగా జీవితాన్ని మలుచుకోగలుగుతున్నాను తండ్రి. గురువుల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాను. గురువు గారిని ఇచ్చిన మీకు శతకోటి నమస్కారాలు. వారి ప్రేరణతో నా జీవనాన్ని గడుపుకుంటున్నాను తండ్రి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా కలిగినప్పుడు వెంటనే గురువు గారి మాటలను గుర్తు తెచ్చుకొని దానిని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. చాలా ప్రయత్నం చేయించున్నాను, ఇంకా చేయాలి. ప్రేరణని ఇస్తున్నారు, కానీ తెలుసుకునే శక్తిని నాకు సరిపోవటం లేదు. మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నా, వేడుకుంటున్నా, అభ్యర్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. మనవిని మీరు వింటూ ఉన్నారు తండ్రి, అంతటా ఉన్నారు, అన్నీ తెలుసు తండ్రి. మీకు అన్నిటిలో ఉన్నారు కనుక అన్నీ తెలుసు. ఎవరు ఏమి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు తండ్రి. మీ ఆజ్ఞని పాలిస్తేనే సుఖమైన జీవనం గడపగలుగుతున్నాను తండ్రి. ఇంకా గడుపుతాను తండ్రి. మిమ్మల్ని చేరుకుంటాను.
బ్రహ్మాండ నాయక మీరే తల్లి తండ్రి అంతటా మీరే ఉన్నారు. మీరు లేని స్థలం లేదు. అన్నీ మీకే సమర్పించినట్టయితే అన్నీ మీరే చూసుకుంటారు. ఒక తల్లి సంతానాన్ని ఏ విధంగా బాధ్యతగా చూసుకుంటుందో మానవ లోకంలో, అదే విధంగా తండ్రి మీరు ఇది చూయించారు మాకు దారి. అన్ని మీకు అర్పించితే మీరే బాధ్యత అందరి చేర్చుకెళ్ళాలి తండ్రి. ఆవలి ఒడ్డుకు చేరుకుంటానని దృఢ సంకల్పంతో జీవిస్తున్నాను. ఓం ఓం ఓం. దేవదేవ విధేయురాలి తండ్రి, ఇంత మస్తకురాలి సహస్ర కోట్ల నమస్కారాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం సమర్పణం, పూర్ణ సమర్పణం అవసరం. పరమాత్మ ఆదేశాలు పాటించాలి. ఆసనం మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితి. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలన్ని టారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘశ్వాస. అంతర్ముఖం అవ్వండి. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ ఏ రాజాధిరాజ మహారాజా సమ్రాట్ విరాట్ ప్రభు తమరి అంత సర్వసమర్థులు, పరమ విద్వాంసులు, రాజు సేనాపతి అంతా తమరి. తమరి అర్జునులు, తమరి పరమ పావనులు ప్రభు. హే పిత, తమరు చెప్తుంది ధర్మం. సదా తమరు శిక్షణ ఇస్తూనే ఉన్నారు, ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు. గురువుల్లాగా, ఉపదేశకుల్లాగా, అధ్యాపకుల్లాగా, ఆచార్యుల్లాగా, ఋత్వికుల్లాగా ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఉపదేశాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు, ఆదేశిస్తూనే ఉన్నారు. ఆచరించినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఆచరణ లేకుండా ఏదీ లభించదు. యుద్ధం చేయకుండా గెలవలేము. యుద్ధం చేసి గెలుచుకోవాలి. ఈ ప్రపంచంలో యుద్ధం చేయాల్సిందే మేము. లోపలి యుద్ధమైనా బయట యుద్ధమైనా తమరు చెప్పినట్టు చేస్తే తప్పకుండా గెలుస్తాం. అర్జునుడు కృష్ణుడు చెప్పినట్టు చేసి గెలిచినాడు. మహాభారత యుద్ధం. కృష్ణుడు లేకుండా అర్జునుడు గెలవలేడు. అలాగే మీరు లేకుండా మేము గెలవలేము ప్రభు. తమరే మా కృష్ణులు, మేమే అర్జునులం. అర్జునుడు రుజువర్తనుడు కావాలి. రుజుమార్గంలో ఆచరించినప్పుడే మేము కూడా వర్తనమే కావాలి. మంచి మార్గం నడవాలి. అంటే ధర్మ మార్గం ఆచరించాలి. తమరు చెప్పినట్టు చేస్తేనే ధర్మం అర్థమవుతుంది. సరిగా అర్థం కాక ఎన్నో ధర్మ సూక్ష్మాలు, ఎన్నో సందేహాలు, సంకటాలతో కాలం గడుపుతున్నాం. అసలు యుద్ధం ఎలా చేయాలో తెలియదు. అందుకే ప్రశిక్షణ అవసరం.
తమరి లోపల నుంచి శిక్షణ ఇస్తూనే ఉన్నారు, ప్రశిక్షణ ఇస్తూనే ఉన్నారు, ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు, ఉపదేశాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు ప్రభు. తమరి ఉపదేశాలు అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే తప్పకుండా గెలుస్తాం, ఎక్కడైనా గెలుస్తాం, దేనైనా గెలుస్తాం. ఎందుకంటే తమరి అనుగ్రహం ఉంది, తమరి బలం ఉంది మా వెనుక నుంచి. మా వెన్నుదన్ను తమరే ప్రభు, వెనుక నుండి నడిపించేది తమరే. తమరే మా రాజులు, మా సేనాపతి, మా ఆచార్యులు, మా విద్వాంసులు తమరే ప్రభు. అందుకే తప్పకుండా గెలుస్తాం. తమరి ప్రేరణ అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే తప్పకుండా గెలుస్తాం, గెలిచి తీరుతాం, గెలిచే వస్తాం. తమరి సన్నిధిలో ఉండడానికి, హాయిగా నిశ్చింతగా ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి వస్తాం. గెలిస్తేనే అర్హత, అందుకే గెలుస్తాం. ధర్మాన్ని పాటిస్తాం ప్రభు, వైదిక ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం, పాటిస్తాం. ఇదే మా సంకల్పం. ఓం ఓం ఓం. తమరికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, గెలవాలి, సుఖంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలంటే, ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఒకే ఒక మార్గం, ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆచరించాలి. ఒకటికి మరొకటి అనుకుని ఆచరించడం కాదు. భ్రమలో నుండి ఆచరిస్తూ ఇదే సరి అని అనుకుంటే సమస్యలు తప్పవు. స్పష్టంగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి, ఆచరించే ప్రయత్నం చేయండి. హాయిగా, ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఈ జన్మను ధన్యం చేసుకోవడానికి పూర్ణ పురుషార్థం చేయడం అవసరం. ఏమాత్రం దాచుకోకూడదు. మన శక్తి సామర్థ్యాలను పూర్తి వినియోగించాలి. అప్పుడు తప్పకుండా గెలుస్తాం. కానీ భగవంతుని ప్రేరణ, భగవంతుని ఉపదేశాలు మర్చిపోకూడదు. మీ అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ దివ్య ఆశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుమ వీపు మెడ తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ సమర్పణ భావనతో పరమాత్మ చెప్పినట్టే చేస్తాను, ధర్మాన్ని పాటిస్తానే సంకల్పంతో ఓంకారం చేద్దాం, ఈశ్వర స్మరణం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శం. ముగించేద్దాం. ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురు.